Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uluğu jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtolar. Süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavatlar jana salamlar bolsun. Assalamu aleykum urmatlı mekendeşler, urmatlı Müslümanlar tuğandar. Hayradan kөгүлтүр ekran arqылуу жолуктурган Allah Ta'alaga çeksiz maqtolar bolsun. Bugünkü beribizde zikr, Allah'ты estөө jönündө aytıp bermekçibiz. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'in köp ayatlarında Allah'ты estөөgө buyurgan. Süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü zikir kılıp, günöөлөрgө tooba kılıp, özü iş yüzünde görsetip zikir kılууга ündöp kelet. Ve la zikrullahi akbar. Allah Ta'ala keremetli Kur'an-ı Kerim'de aytat. Elbette Allah'ты estөө bul en ulu nerselerden, ulu işlerden dedi. Fezkuruni ezkurkum. Allah Ta'ala dağı keremetli ayatların birinde meni estegile, men selerdi esteymin deydi. Uzkur rabbaka fi nefsike. Allah Ta'ala buyurat, senin Rabbin buyurat. Rabbinді özündün içinde, nafsında, gödönünde Huday Ta'ala estegin. Jalınıp, jalbarıp, aşkeri da, jaşuruğun da Huday Ta'ala estegin. Anan gündüzü da, keçinde de estegin. Allah Ta'ala estөөdөн gafilette kalbağın deydi. Vazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala estegile siler kutularsınlar deydi. Elbette Allah Ta'ala estөөdö insandın kutulusu var. İnnel muslimine vel muslimat. Allah Ta'ala daha bir kelimetti Kur'an-ı Kerim'de jakşı momun musulmanlardan, çınığı momun musulmanlardan keyfin bayandap bunday deydi. Elbette Müslüman ayallar, jana Müslüman erkekler, bular Allah Ta'ala'nı esteşet. وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah Ta'ala'nı köp estevçiler, estevçi erkekler, köp estevçi ayallar. اَعَدَّ لَهُمْ. Allah Ta'ala alarga özünün keçirimini dayardap koygan. وَاَجْرًا عَظِيمًا. Janalarga bağ jetkis ulu ülkön soğukturdu dayardap koygan deydi. Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kathira. Allah Ta'ala jalpı momunlarga adam zatına kayırılıp, o Allah Ta'alaga iman getirgen momun kimseler, siler Allah Ta'ala'nı istegile, abdan köp estegile, vasabbihuhu bukratan ve asila. Allah Ta'alaga maqtoo aytıgıla, aruloo aytkıla, ayıptardan tazaloo aytkıla, ertemenen jana keçinde Allah Ta'alaga uşunday maqtoolordu aytıp durgula dep Allah Ta'ala buyurat. Alemi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ты estөөнүн abdan bir soğuktu ekendigin, bağlı ekendigin bağlap mınday deydi. Kelimetani hafifetani alel lisan. İki söz var. Al iki söz jengil, tilge abdan jengil, aytkanga ötele o jengil. Saqiletani fil mizan. Biroq tarazıda abdan salmağı oğur bolgan. Habibetani ila rahman. Oşolle uçurda jaratuvçu, rayimdu, merimdu bolgan Allah Ta'alaga abdan süykünlü sözler var. Alar Subhanallahi ve bihamdihi ve subhanallahil azim. Manisi Allah Ta'ala'nı ayıplardan tazalayman. Jana alarga maqtoolordu aytamın. Men ulu bolgan Allah Ta'ala'nı bardık kemçiliklerden arulayman degen zikir. Hurmatlı mekendeş, hurmatlı zamandaşım. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı esteşlik bul abdan çok zikir. Allah Ta'ala'nı bir minutta, bir sekundda esten, karekten adam çıgarga boldu. Biz dualarımızı aytabızga. O jaratkanım Allah'ım, meni kirpik kakkançalık mönet bağı, özüңdün, rayımыңdan, nazarыңdan oğlak taştap koybog'un dep. Eğer Allah Ta'ala bizde bir ele zamat, özünün rahmatından, özünün nazarından alыс taştap koya turgan bolsa, biz anda büttük bu dünyada. Jin şaytanlarga jem bolduk. Dagı emnelerge bu dünyadagi emne degen sınavlarga, emne degen bir kıyınçılıklarga duşar boluşubuz dedi. Oşonduktan bu Allah Ta'ala'nı hiç kaçan unutpaş gerek. Mümkün emes. Momun Müslüman adam için Allah'ты unutup kalışı bu mümkün emes nerselerdir. Oşonduktan
жатарда дагы эмне деп жатабыз? Мына биздин салтыбызда энелер, чоң энелер, тайнелер балдарды дайым уктатарда, дайым Аллахтын аты менен уктатат. Уйкубуз дагы зикирге кетет. Биз жогорку мурунку сабактарыбызда айтпадыкпы? Аллахтын элчисинин жашоосунда биз үчүн өрнөктүү көрүнүштөр бар деп. Ошол өрнөктүү көрүнүштөрүнөн, жолдорунан бири пайгамбарыбыз бизге 24 сааттык жашоону үйрөткөн. Ошол уктаганы барсаң дагы бисмиллахи амуту деп уктаган дейт. Мына ошондо түнкү бою уктаган уйкуң бейпил болот. Аллахтын корugunda болосуң. Энелер ушуну кыргызчасын айтат эле. Эмне деп? Жаттым, Алла, тургузгайсан иншалла, турсам да турбасам да ла илаха иллалла деп жаткызар эле. Уйкудан турар замат Аллах Тааланын аты менен ойгондум. Аллага шүгүрлөр болсун, хамдтар болсун деп турабыз. Бисмиллахи амуту ахя. Экинчи бир хадистин риваятында Аллахтын аты менен уктаймын. Мындай айтканда уйкудагы өлүмдүн бир бөлүгү деген айткан Бухари хадисине караганда Аллахтын аты менен уктаймын, Аллахтын аты менен тирилемин деп айтат дейт. Деги Аллах Тааланы момун мусулман унутуп болбойт. Намаз окуу бул зикир, чоң зикир болот. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда айтат: "Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан данка ва нахшуруhu yawmal qiyamati a'ma." Ким бизден зикирибизден баш тартса, зикирибизден дейт. Бул жерде Аллах Таала зикир дейт. Зикир дегени Алланы эстөөдөн, Алланы таануудан, Аллага ыйман келтирүүдөн дегиле зикир. Намаз өзүнчө эң чоң зикир деп айтылган. Себеби бисмилла, Аллаху акбар деп намаз башталат. Аллах субханаллах, валхамдулиллах, субхана раббиял а'ла, алхамдулиллах, бардык башынан акырына чейин Аллага мактоолор айтылган. Демек намаз дагы өз алдынча бир чоң зикирге кирет. Дегеле ва ман а'рада ан зикри, ким мени эстөөдөн баш тартса, фа инна лаху, албетте ал кишиге биз маишатан данка, тар жашоо беребиз, кыйын жашоо беребиз дейт Аллах Таала. Мына сырдын баардыгы аякта. Биз бардыгыбыз кең жашасак экен, жыргал жашасак экен, жашоом мол болсо экен, акча мал дүнием көп болсо экен деп иштейбиз, аракет кылабыз, үмүт кылабыз, бирок негизги нерсени унутуп таштап коюп туруп, анан кечке күч жумшайбыз, аракет кылабыз. Кээ бирин Алла Таала сыноо катары берип коюшу мүмкүн. Бирок негизинде Кудай Таала айтат: "Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка." Ким мени эстөөдөн баш тартса, мен ага ыйман келтирүүдөн, намаз окуудан, дегеле Кудай Тааланы эстөөдөн баш тартса, аларга биз маишатан жашоо, данка кыйын, тар жашоо берип коебуз. Ва нахшуруhu yawmal qiyamati a'ma. Бул эле эмес, бул дүйнөдө кыйналып жашаган эле жетиштүү эмес. Аллага ыйман келтирбеген кимселер, аларды кыямат күнү биз эмне кылабыз? Нахшуруhu yawmal qiyamati a'ma. Gözünü kör kılıp diriltemiz. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kâle Rabbi lima ahşerteni a'ma. Anan alaytat. O Rabbim, meni emnigi o dünyege varganımda gözümdü sokur kılıp dirilttin. Men al dünyede gözüm bar bolçu ele go. Emne menin bu dünyede menin gözümdü jok kılıp sokur kılıp dirilttin deyip. Kâle Rabbi lima ahşerteni a'ma ve kad kuntu basira. Kâle kezzâlike atatka âyâtuna فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Mana oşonda Allah Taala kıyamet günü aytırtat. O pendem, sen al dünyede sana göz berdik. Bирок sen al gündörü bizdi görbödüň, biz bergen nimetlerdi görbödüň, biz bergen dalillerdi görbödüň. Bardygyn çetke kakdyň. Mensiz, Allah'ta estöösüz, Allah'ın zikrisiz, iman keltirүүsüz jaşoonu tandadyň. Bugün dagı biz seni ukpamıştay, görmömüştöy, seni menen biz unutulgan mamile jasayız. Nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kâle Rabbi lima haşerteni a'ma ve kad kuntu basira. Kâle kezzâlike etetke âyâtuna. Uşundayla sağa biz dalillerdi geltirbedik bele dünyede. Kudaydın barlığına dalillerdi berbedik bele. Elçi civerbedik bele. Namaz oku da buyurbadık bele. Kudaydı estegin dep sana mümkünçülük berbedik bele. Sana alı güç kuvat berbedik bele. Muna uşul dalillerden bardığın çetke kalktın. Bugün dağı sen
unutularsın emi. Senin yar, senin dat faryadın, senin çakırıktarın emi unutulup, uğulgus olup çekte kalat, sen emi bugün azaptartasın. Gördünüzler mi? Kudaydı esteşlik kançalık çoğun nimet. Oşun için namaz okuş Kudaydı esteş. Başka bir ayetlarda, hadislerde keltirgendey, Allah Teala'nı gündüzdün gününde, gündüzdün bir bölümünde sahar keçe istep turguladı. Bu degeni oşol 5 vakt namaz okup turuşluk, andan tışkarı öz alınca daim Allah Teala'nı istep turuşluk. Süyüklü Peygamberimiz hazır hadisinde aytып ketкендей, en жеңил сөздөр менен Allah Teala'nı daim tilimizde öldürüp turaylık. Tilimizde daim zikir menен alek kılıp turaylık. Bu zikir menен alek boluşluk insandan. Tili gıybat kılıudan, kimdir biröylөрүн айыптарын сүйлөөдөн, kimdir biröylөрүн айыптарын ачуудан, же болбосо күнөө кылып коюудан, кол менен, тил менен, же болбосо дагы бир башка инсандардын жүрөйлөрүн жаралап коюудан өзүн өзү кармап калат. Бул зикирлерди саар кеч айтып туруш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен саар менен жана кечинде Алла Таалага 70 жолудан кем эмес ыстыгфар айтамын" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал ким? Аллахтын сүйүктүү пайгамбары. Анын үчүн бейиши болушугунун, күнөөлөрүнүн кечирилген куш кабары берилген болсо дагы ал ушундай бир ибадаттар бар. Намаздарда тура берип, согончоктору, бармактары ушунчалык табандары ишип кетет эле. Hazreti Ayşe, эмне мунча ибадат кыласыз? Сизди Кудай күнөөңүздү кечпедиби десе, Кудайга шүгүр келдирчү пенде болсом жаманбы деп айткан жери бар. Биз эми ага салыштырмалуу кимбиз? Ошондуктан daima erте менен кечинде Алла Тааланы эстеп турайлы. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Ке ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Астагфируллах 100 жолдан кем эмес. Эрте менен кечинде Алла Таалага күнөөлөрүбүздөн кечирим сурап турайлы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып турайлык. Ким пайгамбарыбызга бир жолу салават айтса, Алла Таала ал инсанга 10 жолу 10 жакшылык кылып кайтарат. Ким бул жактан туруп пайгамбарга салават айтылса, фериштелер пайгамбарга салаватын жеткизип берет, пайгамбарыбыз анын салаватына жооп кайтарам деген. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көп салаваттар, күнөөлөрүбүзгө тобо жана Аллах Тааланы айыптардан арулап, субханаллах, вальхамдулиллах, валлаху акбар, ла илаха иллаллах деген тасбихтерди айтып турсак, Аллахты эстеген болобуз. Анан 5 вакыт намазга такай болсок, бул дагы Аллах Тааланы эстеген менен барабар. Ошон үчүн отурсак, турсак, я Аллах, я Раббым, я Аллах өзүң кечир деген дайыма тилибизде, дилибизде Аллах болсун. Аллах субханаху ва таала баарыбызга Аллахты эстөөчү, зикир кылуучу пенделеринен кылган болсун. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, биздин WhatsApp аркылуу келген суроолорубузга жооп берели. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди кызыктырган дин тууралуу өзүңүздөр билгиңиздер келген суроолоруңуздар болсо, экранда көрсөтүп турган WhatsApp номерге жазуу түрүндө сурооңуздарды калтырсаңыздар, биз жума сайын сиздердин суроолоруңуздарга эфир аркылуу жооп берип турабыз. Алла Таала илим алуучулардан кылсын, жана илимди бактоочулардан кылсын. Бир тууганыбыз суроо келтирген экен. Саламу алейкум, ва алейкум ассалам. Негизги исламдын 5 базын бирөөсү бул зекет берүү болуп саналат. Көпчүлүк байлыгы зекет бере турган деңгээлге жетпейт, керек болсо өмүр бою эле. Ошондой эле кандай кылыш керек? Ар бир айлыгынан же иштеп тапкан башка кирешесинен аздан зекет бөлүп берип чыгарабы дейт. Жок бир тууганым. Ислам деген биз жогоруда айткандай, Аллахтын айтканындай, анын сүйүктүү пайгамбары Мухаммад алейхиссалам көрсөтүп бергендей кылып жасалат. Исламдын амалдары, парз, важип, сүннет кайсы бир амал жасалбасын, белгиленген, айтылган көрсөтмөгө жараша жасалат. Намаз окуңуз келип кетип, илхомуңуз келип кетип, бир күндө 10 жолу намаз окуп жиберсеңиз, 10 жолу парз кылып, 2ден парз кылып окуйсузбу билбейм, ал кабыл болду. Же болбосо вакты кирелеген мезгилде тура калып намаз окусаңыз, ал кабыл болду. Же болбосо кыбланы карабай тескери карап алып намаз окусаңыз, аныңыз кабыл болду. Жок. Кыбланы карап алып, намаздын вактысы келгенде 4 рекет десе 4 рекет, 2 рекет десе 2 рекет окуйт, ушул парз. Ушул итаат, ушул моюнсунуу болуп эсептелет. Зекетти дагы Алла Таала алы кудурети жеткен инсанга парз кылган. Байлыктын өлчөмүнө жетпеген инсанга зекет парз болбоду, ал парз болбогон инсан зекет берем деп өзүнү кыйнабайт.
Зекетке өлчөмү жеткен мезгилде парз болгондо кечиктирбей аткаруу милдет болуп эсептелет. А эмне кылыш керек анда? Зекетке көпчүлүк эле инсандардын мүмкүнчүлүгү жете бербейт. Туура ал нерсе. Аларга өмүр бою зекет парз болбой өтүп кетиши мүмкүн. Кыямат күнү алардан зекет тууралуу суроо болбойт, ал күнөөкөрчүлүккө жатпайт. Алар эмне кылат? Алар өздөрүнүн колунан келишинче эхсандай садака кылат. Кичинекей өлчөмү аз нерседе зекеттен башка садакаларды берип турат. Орозо битер берсе болот, мисалы үчүн зекетке жетпейт, бирок орозо битер берсе болот. Зекет кимдерге парыз? Зекет эки түрдө берилет. Бир жан жаныбарлардан зекет, экинчиси алтын, күмүш, акчалай, нак акчалай нерседен жана соода саттык буюмдарынан берилет. Алтын, күмүш, соода саттык буюмдары жана накталай кармаган акчанын өлчөмү 80 грамм алтынга же болбосо бүгүнкү күндөгү Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын фатвасына ылайык 253 000 сом акчасыга же ошого барабар алтыны же ошого барабар соода саттык буюмдары бар болгон болсо, бул инсан байлыктын дарбазасын аттады, буга зекет берүү башталды. Парок 253 000 сом. Ушул 253 000 сом акча алай берсе, же соода саттык буюму катары, же алтын, күмүш катары колунда сакталып, 1 жыл бою ушул состояниясы кармалып турган болсо, эми зекет парз болду, шуну 40тан 1 берет. Кимдин акчасы 253 000 сомго жетпесе, алтыны болобу, күмүшү чогултса дагы, соода саттык буюмун чогултса дагы 253 000 жетпесе, бул зекетке жетпеди, парз эмес. Ал эми кой, эчки, уй, төө бул жандыктары өзүнчө зекетке эсептелет. Кой, эчки 40ка жеткенде зекет берип баштайт. Төө 5 төө болгондо баштайт. Уй кармагандар 30 уйга жеткен мезгилден баштап зекет берип баштайт. Мына ушинтип эки түрдө зекет берип баштайт. Мындай өлчөмдөгү нерселерге, малы, мүлкү жетеликтерге зекет парз эмес. Эми алар эмне кылса болот? Жөн эле 5-10 тыйындан садака берип турса болот. Жардыларга тамак берип коюп турса болот. Кимдир бирөөгө караганда жашоосу тыңыраак болсо, жашоосу төмөнүрөөк инсандарга колун ачып, кайрымдуулук кылып турса болот. Ал үчүн кыямат күнүндө зекет бербедиң деген суроо болбойт. Кийинки суроого кезек берели. Жылдан жылга ажылыкка баруу кымбаттап баратат. Эмнеге десе, шартын жакшыртып жатабыз дешет. Адам ажылыкка шарт үчүн барбайт да, парыз аткаруу үчүн барат. Ошондуктан арзан болсо жакшыраак болмок дейт. Албетте, эми бул ар заманда ажылык ар кыл болуп келген. Бүгүнкү күндө ажылыктын кымбат болушу бул шарттын жакшыртуусуна эле көз каранды эмес. Бул ошол жол чыгашалары, ал жактагы тейлөө кызматтары, мына ушул шарттарга байланыштуу дагы болуп калып атат. Адамдын көптүгү мына ушул жактагы тейлөө кызматтарын сунуштап жаткан ошол Сауд Арабиясындагы кызмат көрсөтүүчү тараптардын дагы өзүнүн койгон шарттарынын негизинде дагы кымбаттап бара жатат. Бул Куранда дагы айтуусуна караганда, ал кайсыл заманда болбосун жол каражатына ээ болгон инсанга зекет парз болот. Эгер жол чыгашасын таппаган болсо, ага ажылык парз эмес деген бул ажылыктын парз болуунун өзүнүн шартында каралган. Ошондуктан ажылык кымбат болуп калды, аз болуп калды деген нерсени биз башка мамлекеттерге салыштырмалуу айта алышыбыз мүмкүн. Бул Борбор Азия мусулмандарынын ортосундагы эң арзан азыркы күнгө чейин мындай бир уюштурулуп жаткан бул Кыргызстан болуп эсептелет. Алла таала ошондой бир жеңилдигин бизге бере берген болсун. Албетте ажылыкка ниеттенген, аттанган инсандарыбыздын ажылыгын Алла субханала таала кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.